कथा सम्राट सुरेंद्र महांती गोष्ठी पाठशाला धुआमारा समर्पित साहित्य अनुष्ठान माटीर स्वर तरफ पल्ली नारी प्रतिभा सम्मान 2025 रे सम्मानित करी गर्वित आनंदित आशा करूछु ए भली जने सुगृहिणी सुशिक्षिता नारी एवं पाठिका ए गाँव उत्तर पीढ़ी निश्चय वार्ता देवे गोष्ठी पाठशाला प्रतिनिधि बही को तर्णन करी पढ़िबे एवं समाज सुजोग देवी ताहा समाज पाखे उपस्थापन करिवे ये आशा विश्वास अवसरे हमें करूछु एवं अनुरोध करिवे मानपत्रटी श्रीयुक्त शरद खंडा महोदय पाठ करिवे। धन्यवाद। पल्ली नारी प्रतिभा सम्मान 2025 माटीर स्वर स्थान धुआमड़ा शिव मंदिर प्रांगण ता 13/7/2025 सम्मानीय श्रीमती शांतिलता साहू धुआमड़ा गणिया नायक हे महाशय बिलवण सुदीर्घ वनराजी बेष्टित आदर्श ग्राम धुआमड़ा गणियार आपण जने सुशिक्षिता समर्पित नारी नेत्री आज 5 दशक हेब आपण शिक्षार्थी तालीम प्राप्त होइथिले मध्य सरकारी चाकरी प्रति गुरुत्व न देई परिवार जंजाल को आदरि नेथिले ग्राम गोष्ठी उद्यम धुआमड़ा गठित कथा सम्राट सुरेंद्र महांती गोष्ठी पाठशाला बहु प्रतिष्ठित कवि लेखकर रचित पुस्तक पठन और मनन करी अनेक उपाय शिक्षणीय वार्ता महिला मान प्रदान कर अनुष्ठान गर्वित ग्राम आग्रही पाठक पाठी मान आपण स्वतंत्र उदाहरण एक गोष्ठी पाठशाला निरलस भाव आपण विभिन्न पुस्तक अध्ययन करी आगामी पीढ़ी को दिग्दर्शन देवे यह आमे कामना करू। जय जगन्नाथ। संकोच सुनिबा गोष्ठी पाठशाला पाठ्य विषय 2-3 मिनिट शांतिलता साहू महोदय को निवेदन करूँ से गोष्ठी पाठशाला पाठ बही पुस्तक गीत कविता अनुभव अनुभूति एवं तार प्रभाव संपर्क में 2-3 मिनिट हम पाठे उपस्थापन करेंगे अनुभव सुरेंद्र महांती गोष्ठी पाठशाला धुआमड़ा। Welcome to OUD. Let's change. पढ़िया के सागे गोटे होई शेष कर सारी पुनी ता पर दिन आ गोटे होई ए कोई 100 पाठ पाठ होई गोष्ठी हमरे बारे में पढ़े 100 बजे पढ़े मोटे गोटे गप सुरेंद्र महाजनगर गोटे मोरे किला प्रथम शेष पर्यंत मन रही गला काहे भाई मार ममता विषय में गोटे ज्ञान गोटे आदर्श इतने कष्ट देले वो छाड़ी के माँ पड़ी कि कितने कष्ट देखी गले भी वो खोजी खोजी पूरी माँ पाखे पहुंची माँ को माँ सम्मान देकी पुणी हमको आनी बसना पिले स्थान रे बसैले सेही लागि मोर के पूरा मुख कष्ट ही मन रही जाई छै कहि कि बढ़िया बढ़िया आ हम धुआमड़ा विषय रे जो लेखि चली प्रभात कुमार सार से लेखि चली वही सब दिग विषय पढ़ी बढ़िया विषय कहीं पूर्व काल सब विषय गुड़ा कमी आम जाति माटी घर रोते चाल चाल घर रोते एमती धान चाउल कहीं खाऊे कुसुम गुड़ा मैंने मारिक खाऊे माटी घरे गोबर विभाग आम रोते नीति खाऊे बहुत विषय सब रखाई तू कहले मन भी छाड़ी पढ़ी समस्त कहती घर गुड़ा शुण जमी आम चाल घर घरटिया रोते सब ये गुड़ा पढ़ी आग्रह ये शरीर में से खुशी है डॉक्टर ने जल्दी रह जाएगा हम पॉजिटिव सब वही लागे मोरा है ये करी मोर सफल भाव से जो प्रभाव है डॉक्टर साहब पर डॉक्टर
ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଜାଣିନା ଯେକୌଣସି ବହି ଆସୁଛି ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବ ବୋଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ସେ ବଉଳାମୂଳି କହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଆଗ୍ରହ ହେଇଥିଲେ ଉତ୍ସାହିତ ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି କାମ ହେଲେ ସେ ଆଗରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ସବୁ ଲୋକ କରୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ତାଲିକାର ଯେହେତୁ ମନୋମତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଖରାପ ରହିଲା କ'ଣ କରିବା ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ଭାଷା ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁ ରହିଯାଇଛି ଲେଖାରେ ଡଙ୍ଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପରିକଳ୍ପନା ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ସଫଳତା ଆମେ ପାଇଛେ এই সফলতা বাপি হবনি আর গভীরতা কেতে আর বার্তা কেতে গুরুত্ব কেতে তেমন এটা মাটির স্বর পাই এক নিশ্চিত ভাবে খুশির খবর মাটির স্বর সহিত থিবা 209 জন বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক কবি লেখক গবেষক বৈজ্ঞানিক এবং চাষী মূলিয়া ছাত্র ছাত্রীଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମାଟିର ସ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସମୀକ୍ଷା ମଞ୍ଚରେ ନୁହଁ ସମୀକ୍ଷା ସମାଜରେ ମାଟିର ସ୍ୱର ବିଚାର କରେ ମଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ହେଲେ ସମୀକ୍ଷା ଭଲ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ମଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ସମୀକ୍ଷାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁ এই উদাহରଣ ହିଁ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ କେବଳ ନୁହଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କମ୍ କଥାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ କଥା ସେ ଢାଳି ଦେଇଛି ସେମାନେ ବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି କି ଅଭିନେତା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପେଶାଦାର ଭାଷଣବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ମାଟି ମଣିଷ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇ ପଦ କଥା ମାଟିର ସ୍ୱରକୁ କେବଳ ନୁହେଁ এই ଗାଁ ପାଇଁ ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିବ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବେ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଠଶାଳାର ବହିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଠାରୁ ବହିକୁ ତାଲିକା କରିବା ଖାତାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ରେଜୁଲେସନ ଲେଖିବା କିଏ ଭିଜିଟର ଆସିଲେ ତା ଦସ୍ତଖତ ରଖିବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ମୋଟାମୋଟି 2 ମିନିଟ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଠଶାଳାର ମୋଟାମୋଟି ତଥ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀ ସାହୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଠଶାଳାର ସମ୍ପାଦକ ଧୂଆମାଳା ଗାଁର ଜଣେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଗ୍ରଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀ ସାହୁ सम्मान्य अधिकार सभार सभापति पल्ली नारी साहित्य सम्मान उत्सव 2025 जो उपस्थित समस्त अतिथिवृंद एवं एठारे गाँव उपस्थित समस्त सदस्य विशेषकर माटिरास्वर प्रतिष्ठाता श्रीजुक्त प्रभात कुमार साहू समस्त मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश नमस्कार जनाऊँ गाँव में गोटे पाठशाला हम यह आमर कल्पनार बाहर था गाँव कोई आकृष्ट ही माटिरास्वर आसी माध्यम प्राक्तन महिला कमिशनर श्रीमती पद्मजा महांती बासंती महांती अन्यान्य गाँव को आगमन करते स्वर्गत गीता सुरेन्द्र महांती नाम अनुसार गोटे पाठशाला आम गाँव में करने आग्रह प्रकाश करते पद्मजा महांती महोदय से क्रम जहाँ मन पड़ू 11/3/2023 प्रथम प्रस्ताव आसाला प्रभात साहू माध्यम गोटे पाठशालाटे तार नाम चयन मोर सुरेन्द्र महांती ग्राम्य गोष्ठी पाठशाला द्वार ठीक परवर्ती दिन बासंती महांती पवित्र महांती बच्चिंदी दीदी अनेक एकाग्र कुलमणि सार भी आते महेश्वर सार भी आते
ସମସ୍ତେ ଆସି এইଠାରେ ହିଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଠଶାଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ 11 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କରି, ତାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଠଶାଳାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭାଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟିର ସ୍ୱର ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 65 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର 25ରେ ମୁଁ 3 ଖଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମାଙ୍କ ଲେଖିବା ଆଉ ଲଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ 10-30-3ରେ ତାର ଗୋଟେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାହେଇଥିଲା। ଆମ ଗାଁର ସେଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆମର ବେଣୁ ଭାଇ ବେଣୁଧର ସାହୁ, ସେ ମହୋଦୟ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ବହିଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ 30 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ 1-4ରେ ତାର କ୍ରମାଙ୍କ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ପୁଣି 18-5-23ରେ 38 ଖଣ୍ଡ ବହି ସେଇ ମାଟିର ସ୍ୱର ତରଫରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯାହା ସବୁ ମାଟିର ସ୍ୱର ତରଫରୁ ବହି ଆସିଛି ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁର ଯୁବ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ ସେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। 19-5 ସେ ସମୟରେ କୁଇଜ୍ ଚାଲିଥାଏ। 19-5ଟା ଆମର ବୋଧେ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ସପ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ସପ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଏଇ ଶବ୍ଦ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ ପାଠଶାଳାକୁ। 20-5ରେ ସେଇ ସମୟରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ପରିବେଶିତ ହେଇଥିଲା। ନାଟକଶାଳା ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମହେଶ୍ୱର ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଗାଁ। ତା ପରଦିନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାକ୍ରମ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ। ମଝିରେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଠାରୁ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଗଣ୍ଠି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏଠି। ହଁ, ସୁରେଶ ସାର୍ ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଏକାଥରେ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାନ କରିବ, ଏହା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଆଣିକି ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 600-700 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର। ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ସୁକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଭେଣୁବାଳା ଚୌଧୁରୀ ପୁରାଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗଟେ ବହି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପାଖାପାଖି 70-80 ଖଣ୍ଡ ବହି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେଇନି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଆମ ଗାଁର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଆମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଲମାରୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଠଶାଳାକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଠଶାଳାରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ପଠନ କଥା କହିବି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବହି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି, ବାହାର ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ବହି ଯାଇଛି। ଏପରିକି ବହି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ବହିଟି ନିହାତି ଦରକାର। ତାକୁ ଆମର ମହମ୍ମଦ ଅମିନ ସାର୍ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବହିଟି ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବାହାର ଗାଁ ବଣିଆ ଯାଇଛି, ବାଦଭୂମି ଯାଇଛି, ସେ ବହି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ବହି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଟୋଟାଲ ବହି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା? ଏବେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହି ଅଛି। 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହି ପାଠଶାଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 20-25 ଖଣ୍ଡ ବହି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।